Hello students, welcome to the class 10th standard English second language. In this class we are going to study about a new poem, that is The Song of India. It is written by V.K. Gokak. So please open your textbook and let's know about the author. V.K. Gokak, Vinayaka Krishna Gokak, 1909 to 1992, was born at Savnur, Dharwad district, and was educated at Karnataka College and then at Oxford. He is a widely travelled man and he held several important educational posts. He received the Padma Shri Award and Sahitya Akademi Award and Gnanapita Award. As a poet, he was one of the leading figure of the Navya Kavya or new poetry movement of the 1950s in Kannada poetry. In this poem, the poet proclaims that the time has come to establish the new ideals. Dear students, so this is the picture of V.K. Gokak. He is Kannada writer who got Gnanapita Award on his book Bharata Sindhu Rashmi. His full name was Vinayaka Krishna Gokak. He was born on August 9th, 1909 at Savnur, Dharwad district. His occupation was professor, writer and also poet. Have you seen the signature of this poet? Yes, this is the signature of V.K. Gokak. Let's move on to the glossary of this poem or meanings. Wash your palms. It means sweep along the coastline. ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಮ್. ಸ್ವ್ಯಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್, ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಹಿಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲ್ವನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯುಲಿಸನ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ವುಡ್ಸ್. ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ. ದೆನ್ ಎ ಪಿಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ತನ್ನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ಗುರುತಿಸು ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸು. ದೆನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್, ಗುರುತಿಸು. ದೆನ್ ಐರನ್ ಮೆನ್, ಹಾರ್ಶ್ ಮೆನ್, ಕಠೋರ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇನ್ ದೇರ್ ವೇಕ್, ಹೂ ಕೇಮ್ ರೈಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ privileged and the underprivileged. Querulous means complaining. Then heart whole, complete. Unvaporing in the void means that which does not disappear into nothingness. Hued means moved with the power. Is it over, children? Let's move on to the first stanza of this poem. The Song of India. Please listen and see the textbook. What song shall I sing of you, my mother? I asked. Shall I sing of Himalayas with their snow-born peaks? Of the three seas that wash your palms? Shall I sing of your clear dawn with its pure gold streaks? Said the mother, imperturbable, calm.
sing of the beggar and the leper that swam my streets, sing of the filth and the dirt that foul my sylvan retreats. Dear students, this is one of the popular poems of the poet V.K. Gokak. Though he was a poet, he was also a patriotic person. In this poem, the poet describes a person towards his motherland. Here, the poem conversation or dialogue between the poet and the ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನ ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ತಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್? ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್? ಐ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಪೊಯೆಟ್, ಮೈ ಮದರ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡ್ರಲ್ವ ನಮಗೆ? ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ಹಾಡಲಿ? ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಹಾಡಲ ನಾನು ಏನನ್ನು? ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸ್ನೋ ಬಾರ್ನ್ ಪೀಕ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ನೋ ಬಾರ್ನ್ ಪೀಕನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಬರೀಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಫ್ ದ 3 seas ದಟ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 seas ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತವನ್ನು 3 ಸಮುದ್ರಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಈ 3 ಸಮುದ್ರಗಳು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಅವು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ 3 ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡಲಾ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ನೋಬಾರ್ನ್ ಪೀಕನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡು ಹಾಡಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಕ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾವನ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸನ್ರೈಸಸನ್ನು, ಮಾರ್ನಿಂಗನ್ನು. ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗು? ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಕ್ಸ್. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅದು ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ವ, ಅಂಥ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ರೇಖೆಗಳ ಥರ, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಕ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಬೆಳಗಿನ ಸನ್ರೈಸಸ್. ಆ ಬೆಳಗಿನ ಸನ್ರೈಸಸನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡಲಾ? ಅದು ಎಂತಹ ರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರೇಕ್ಸ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್ ಡಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಸನ್ರೈಸಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡಾನ್ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ? ಎಸ್, ಡಸ್ಕ್, ಮುಳುಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿತ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಕ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಸೆಡ್ ದ ಮದರ್ ಇಂಪರ್ಟ್ರೆಬಬಲ್ ಕಾಮ್. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಕಾಮ್ ಆಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವರೀಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ, ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ಕೂಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಗ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಿಪರ್. ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಗ್ಗರ್. ಬೆಗ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಥವಾ ಬೇಡುವಂಥವರು. ಲಿಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗಿಗಳು. ಸೊ ಇಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಹಾಡಾಡು. ದಟ್ ಸ್ವಾಮ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ನನ್ನ ಬೀದಿಯ ತುಂಬ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ. ಸ್ವ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ನಮಗೆ? ಎಸ್, ಕ್ರೌಡ್, ಬಹಳ ಜನ.
ಗುಂಪಾಗಿ ಹಿಂಡಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೀದಿಯ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ಬರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತು ಹಾಡು? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಕುರಿತು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು. ದಟ್ ಫಾಲ್ ಮೈ ಸಿಲ್ವನ್ ರೀಟ್ರೀಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಅವುಗಳು ಲಿಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಹೇಳು ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪೊಯೆಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದರ್ ಮದರ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಹಾಡ್ತೇನೆ. ದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇರ್ ಮದರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡಾಡ್ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ನೋ ಬೌಂಡ್ ಪೀಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪೀಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಾಡ್ಲಾ. ಆರ್ ದಿ 3 ಗ್ರೇಟ್ ಓಷಿಯನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಲಿ? ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸುತ್ತರಿದಿರುವಂತಹ 3 ಗ್ರೇಟ್ ಓಷಿಯನ್ಸರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದೇ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ವಾಶ್ ಹರ್ ಫೀಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡ್ಲಾ. ಅಥವಾ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಾನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಚ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ರೇಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡ್ಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ದ. ಆವಾಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ದ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪರ್ಟರಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ದೇ, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಗ್ಗರ್. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೆಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಅನ್ಟ್ರೋಡನ್ ಪೀಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಟ್ರೋಡನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಆರ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ, ಡರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾನು ಫಿಲ್ದ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ, ಡರ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಗ್ಗಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೆಪರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಜದ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. The poet wonders whether he can sing a song of praise of the snow-peaked Himalayas that protect India. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಮಾಲಯನ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡ್ಲಾ. ಆರ್ ದ 3 seas that make India peninsula and other beauties of nature. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವಂಥ 3 ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಪಿಟಿಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಬೀದಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡರ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ ಗ್ರೀನರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಥವುಗಳು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಪರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಬೀದಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಫಿಲ್ದು, ಡರ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಹಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಜಾ. ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್? ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಎಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್, of your children that died to call you their own, their very own? Then of the seers and prophets that hewed the straight path for the man that pilgrims alone, said the mother in indignant words that beat into my ears like gong, that flew about me
a pitiful thing, like great white birds, sing of the millions that toil, sing of the wrinkled face, indexing ignorance, sing of the helpless child, born in a bleak, dark home. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಯೆಟು ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳು, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಂತಹ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಬರೀಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೂರ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದರದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವಲ್ವ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹಾಡಲ. ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದಟ್ ಡೈಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಯು ದೇರ್ ಓನ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾವು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಹಾಡಲ. ದೇರ್ ವೆರಿ ಓನ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ನಾನು ಕುರಿತು ಹಾಡಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಫ್ ದ ಸೀರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀವ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೀರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೂದ್ ಸೇಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೀರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಮೇಧಾವಿಗಳು. ಸೀರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದಟ್ ಹೀವ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ಪವರ್. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಪಿಲಿಗ್ರಮ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ನೋಡಿ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಬರೀಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಯೆಟ್ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸೆಡ್ ದ ಮದರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೊಯೆಟು, ದಟ್ ಬೀಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಗ್. ಅವಳು ಹೇಳಿದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗುಂಗುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಗಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಂಗುಣಿಸೋದು ಅಥವಾ ಗುಯಿ ಅಂತ ಅಂತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗೆ ಅಥವಾ ಅವು ರಿಂಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ನಾದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಫ್ಲೂ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಎ ಪಿಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂತಹ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಟಾಯ್ಲ್. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲಿಯನ್ ದಟ್ ಟಾಯ್ಲ್, ಅನೇಕ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು, ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವಲ್ವ, ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಸವಿದಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಸವಿಸಿರುವಂಥ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್. ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಬರಿ.
ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ? ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರನ್ನ, ಅಥವಾ ಈ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಸವಸಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಇಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನೀನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು. ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ಲೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹೋಮ್, ನೋಡಿ ಎಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ನೀನು, ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ತಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಜೀವವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಮಿಸರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ತುಂಬ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪೊಯೆಟ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದೇರ್ ಟಾಕ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಲ. ಮತ್ತು ಎಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋನ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಾಡಲ. ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ವರ್ದಿ ಪಿಲಿಗ್ರಮ್ಸ್, ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೊಯೆಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಂಥ ತಾಯಿ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮದರ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್, ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿಲಿ ಶಿ ಆಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಸ್, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ವೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಬರೀ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕವಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೆನ್ ಇದರ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ದ ಪೊಯೆಟ್ ದೆನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು, ಸ್ಟೋನ್ ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ಸ್ ಹೂ ಡೈಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬರಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಸ್ ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ಸ್, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದಾರ್ಶನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೂರ್ ಹೂ ಟಾಯ್ಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಪೊಯೆಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಜದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಕವಿ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಬರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಜದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು 3 ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೆನ್
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಲೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಹೋಮಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಬರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಪೋಯೆಟ್ಗೆ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಜವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ 2 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಜಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಯಮ್. ಸೊ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಜಾದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.